ඕකේ අපි පටන් ගමු ෆලුවා වලින්. ෆලුවා වලින් පුළුවන් ද මොකද්ද ෆලුවා වලින් කියන්නේ? මොකද්ද ඔබගේ තේරුම? කියන්න පුළුවන්ද කාට හරි? බොසුවන් අවශ්‍ය. අවශ්‍යයි. ඕකේ besoin මොකද අවශ්‍යතාවයක් ගැන තමයි කියන්නේ නේ. අවශ්‍ය. ඔව් මොන වගේ අවශ්‍යතාවයක්ද? උදාහරණයක් දෙන්න බලන්න වාක්‍ය කීපයක් කියලා. මුලින්ම කියන්නේ conjugation එක මොකද්ද conjugation එක? ඉල් එකට ෆෝ FAUT කියන එක විතරයි. එකයි තියෙන්නේ. එකයි මොකද්ද මොන ඉල් pronoun එකද? අපි මේකට කියන්නේ pronouns නේ. මොකක්ද pronoun එක? ඉල් il. කියන එකට. personal il. pronoun එක il. ඕකේ. il විතරයි කොහොමද ඒක මේ શબ્ද කරන්නේ? il faut. ඉල් ෆෝ. il faut. ස්පෙල් කරන්නේ කොහොමද? il F A U T. f a F A O T. u t. Oui, f a u t. ඕකේ. pas o. ඕකේ. o නෙමෙයි u t. ඕකේ. හරි මම කියන්න පුළුවන් වාක්‍ය කීපයක් භාවිතා කරන විදිය. උදාහරණ කීපයක් දෙන්න බෑ. Il faut Ah. un ventilateur maintenant. Un ventilateur. Oui. Ventilateur, ok? Il faut un ventilateur කියලා කිව්වේ. ඕකේ. මොකක්ද දෙකේ තේරුම? ෆෑන් එක. ෆෑන් එක, ඕකේ. ventilateur. ෆෑන් එකක් නෑ කම්පියුටර් එකක් අවශ්‍යයි. ෆෑන් කම්පියුටර් එක. කම්පියුටර් එකක්ද ෆෑන් එකක්ද? ඔදිනෙත. අයිත් පාරක් කියන්න. ඔදිනෙතද අපි අයිත් පාරක් ගමු වාක්‍යය. Ventilateur. මේ Ventilator. ෆෑන් එක ෆෑන් එක. ෆෑන් එකක් සර්. ඕකේ ෆෑන් එක, ඕකේ. මෙතන අඳුර ගන්න පුළුවන් වචනේ මොනවද? ventilateur කියන එකේ කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ වචනේ? හිතන්න පුළුවන්. වොන් කියන්නේ von වලිනේ von. von. වොන්. ඕකේ වෙන්න මෙයා von. ඕකේ on sound එක තියෙන්නේ. von කියලා කියන්නේ මොකද්ද? le vent. Le vent. Houlang, ok? Le vent. Il fait du vent. Qui est houlang hamana, ok? Il y a du vent. Voilà, vent, ok? Ventilateur. Ventilateur, ok? Ventilateur. Qui est le mais fan négatif, ok? Très bien. Ok, ça, mais shabde urdu है ना? हूलंग hamana, ok? Ventilateur. Ventilateur. Qui est le වොන්ටිලේටර්. වොන්ටිලේටර්. Voilà, ventilateur. Ventilateur. Ok, තව වාක්‍යයක් පුරන්ද කියන්න. Il met faut beaucoup d'eau aujourd'hui parce que il shoot Il a fait chaud, ok? අපි වර්තමාන කාලෙන් කියමු, okay? අතීතය කියන්නේ අද වෙච්ච දේවල් මේ අපි හිතමු වර්තමානයේ දැන් මට අවශ්‍ය කියලා කියමු, okay? Il fait très chaud aujourd'hui. එතකොට ෆෑ වලින් කියන්නේ අපි දැන් කතා කරන්නේ ෆලුවා දැනට, okay? Il faut boire beaucoup de l'eau. Beaucoup d'eau, okay? Il faut boire, okay? Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, okay? Parce que අපිට කියලා මොකද කිව්වොත් දැන් මොකද කියලා ඕන කරාගේ parce que දාලා, okay? මොකද? Parce qu'il fait chaud. Parce que il fait chaud. වාක්‍ය හරියද එහෙම නෙවොත්? නැහැ. QUE එක අයින් කරනවා. කොහොම શબ્ද වෙන්නේ එතකොට? Parce qu'il fait chaud, ok? Parce qu'il voilà, ok. Eතකොට අපි parce que il est parce qu'il Ah, ok. parce qu'il fait chaud, ok? Il faut Parce beaucoup. qu'il fait chaud. Voilà, il faut boire beaucoup d'eau parce que. Il fait. Alors, parce qu'il. Parce qu'il fait chaud, ok? Parce qu'il fait chaud. Parce qu'il fait chaud. Voilà, rasina très chaud, ok? Fait très chaud, ok? Là, très chaud. Voilà, ok. අපි දැන් බලමු දැන් ඉගෙනගත්ත වාක්‍ය වචන verbs භාවිතා කරලා වගේ වාක්‍ය කිහිපයක් ගොඩනගා ගන්න. ඔයාලා තමයි ගොඩනගා ගන්න ඕන, okay? ඒ නිසා වැඩිපුර කතා කරනවද මම නෙමෙයි ඔයාලා. අපි මේ වගේ පාඩමක් කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට කරන්න දැනුමක් තිබ්බේ නැහැ මේ දක්වා. අපි කලේ බේසික්ස් ටික ඉගෙන ගත්ත එක. දැන් ඉතින් අපි ඉගෙන දැනුම භාවිතා කරලා ඔයාලා කතා කරන්න ඕන, okay? For aller පැද්දොල මේසි. Okay. Il faut aller voir, ok? Voir. Aller voir. La fête de la fête musique. de la musique, ok?
music capital එක මොකද දාන්න මොකද ඒක විශේෂ මේ event එකක් වගේ නිසා okay la fête de la Ok, musique il faut Il me faut beaucoup d'argent. il me faut beaucoup d'argent ok D'argent. il me faut il me faut ok beaucoup d'argent ok il me faut beaucoup d'argent ok il faut marcher moins de 5 filles par jour. C'est ok il faut Manger, ok manger, marcher manger, ah manger ok manger ok Manger. moins de 5 fruits, au moins au moins de 5 5 fruits fruits par par jour. jour. Ok, par jour. Ok, très bien. Il parlait, il parlait, and il faut parler en français avec Régulièrement. mes amis. Ok, il faut parler en français Français avec avec mes amis. régulièrement. Régulièrement, ok. Ma. Régulièrement. Régulièrement. Régulièrement, ok. Ma. Ok. Régulièrement. Ma. Régulièrement. Il faut trier les déchets. Il faut trier les déchets, ok. Régulièrement, ok. Il faut trier Déchets. මොකක්ද trier කියලා කියන්නේ? ඒ කියන්නේ තෝරනවා. තෝරලා වෙන් කරනවා ඈ. වෙන් කරනවට. Déchets, okay. Déchets. Déchets මොනවද déchets දන්නවනේ? Déchets. ඔව් කුණු. කුණු අහක දාන්න කියන්නේ. දේවල්, okay. ඔව් අහක දාන ඒවා. Okay. La poubelle, නේ. Poubelle. Ok. Voilà. Déchets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 8 phrases. 8 phrases, ok. Oui. 8 phrases. 8 phrases. 8 කියන එක T අකුරු ශබ්ද කරන්න වවල් එක ගන්න මෙන්න තියෙන්නේ. 8 phrases. 8 phrases. Okay. කිව්වට කමක් නැහැ. ඒක සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න කට්ටිය එහෙම ශබ්ද කරන්නේ නැහැ, okay. දැන් 800 කියන්නේ with song කියනකට වඩා වැඩිපුර හරිම විදිහේ v song, okay. 800. v song, okay. v song. with song කියවන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක මේ එතකොට ආධුනික භාවයක් වෙන්න ඇහෙනවා කියන්නේ හරියටම අගරන නැහැ භාෂාව වගේ තේරුමක් එනවා. නමුත් වාට අවශ්‍ය දේ පරිමිඩේ මිනිස්සු තේරුම් ගන්න ඕන වුණත් okay. ඒ නිසා හරියටම ඕන නම් v song කියලා කියන්න. නැත්නම් with song කිව්වත් වැරදක් නැහැ මිනිස්සු කියනවා. මේ එතකොට මේ native කෙනෙක් නෙමෙයි, okay. v song. නැත්නම් with orange, okay. දොරන් 8ක් කිව්වොත් එන්න එතකොට with orange. එතකොට t ශබ්දෙන් මොකද orange කියන එක voyelle එකක් තියෙනවා. Voyelle එකක් තිබ්බා. Voilà. Ok. තව පුළුවන් වාක්‍ය ඔන්න අපි verbs use කරලා දෙනවා. Okay, il faut nouns. Il faut aller en Chine. Il faut aller en Chine. En Chine. Pourquoi? Parce que je viens de Chine hier. Ah, ok. Vous êtes venu de Chine. Ok. Il faut aller en Chine. Ok. En Chine, voilà, d'accord. හොඳයි jusque-là on, ok. On තමයි Chine මොකද්ද féminin ou masculin comme pays? Féminin. Féminin, en Chine, la Chine, ok. Et en Chine. Aller en Chine. Il faut partir en Chine. Ok. Ok. falloir දැන් මෙහෙම කියන්න පුළුවන් වාක්‍යයක්. Il va falloir use කරන්න පුළුවන්ද? කාට හරි. Il va falloir. Il va falloir ඒ කියන්නේ ඒක වෙන්න විය යුතුයි. එහෙම දැන් වර්තමානයේ නෙමෙයි ඒක වෙන්න ඕන. වර්තමානයේ මේ අනාගතයේ විය යුතු දෙයක්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මොන්තිලත් එකක් il faut un මොන්තිලත් කියන්නේ මේ මොහොතේ අවශ්‍යයි මොන්තිලත් එකක්. දැන් හිතන්න හෙට දවසේ වාර අවශ්‍ය වෙනවා අපිට කියපුවා il va me falloir un ventilateur demain, okay. මට අවශ්‍ය වෙන්න යනවා හෙට මේ මොන්තිලත් ෆෑන් එකක්, okay. ඒක ගොඩක් parce qu'il va faire très chaud එහෙම කියන්න පුළුවන්. අර ඒ වගේ දැන් il va falloir විදිහට පුළුවන් වාක්‍යයක් කියන්න.
il va falloir aller au sécurité sociale, je sais pas, Il va falloir aller à la sécurité sociale. sécurité sociale. Ok, pour faire les démarches. Ok, démarches. Démarches qui est un process. Process, procédure. Ok, démarche qui est ok. Il va falloir. Ok, යන්න සිදු වේවි. You can future tense the Okay, future proche කියලා කියන්නේ වර්තමානයේ. මතකද අපි il va manger. අපි කතා future කරන්නේ proche. අර අලේක කතා කරන්නේ තව ඔබයක් දානවා ඒකම. මතකද? future proche. future proche කියන්නේ අනාගත නුදුරු අනාගතය කියලා වශයෙන් කෙනෙක් කියන්නේ. Okay. Il va falloir assister le ventilateur demain. C'est bien. Acheter. මිලදී ගන්න. නේ acheter. Acheter. Il Okay. va Acheter. falloir Il va falloir ventilateur. acheter un ventilateur demain. Okay. Au très vite possible. Voilà, plus vite possible. Il va falloir, ok, acheter un ventilateur demain, ok, le plus vite possible. Ok, හොඳයි. පුළුවන්. අපි බලමු හලුවා ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවද දැනට? නෑනේ මුකුත්. පැහැදිලි නේ හැමෝටම? Oh, sir. ඕකේ අපි බලමු එහෙනම් අපි කතා කළා vernier, okay? vernier. පුළුවන්ද conjugation එක කියන්න කාට හරි? Je viens, tu viens, Okay. il vient, nous venons, Venons. vous on est, Venez. il, Elle. viennent. Yes. Alors, Bien. voilà, ok. Je, comment on dit, je Je Bien. viens, Il vient. viens. Comment appelle-t-on viens? Oui. V. A, V. V. Non. V, I, I. A, E. N S. Ok. N, S. Il n'y a pas de A. Il n'y a pas de A. A, non, ok. Je viens. E-T-N. Tu? Tu. Viens. V. V, I, I. E. E, N. N, T. S. 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 Ok. N. දැන් ඔයාලට කියන්න බලන්න ඒ විදිහටම කියලා කොහොමද දැන් හයි ඔක්කොම කියන්නේ නැතුව ඒ විදිහටම කියලා කියන්නේ. Comme ça. De même. Pareil කියන්න බලන්න. Pareil. Pareil. Okay. Pareil. Ok. Pareil. Pareil. Ok. C'est pareil. Ok. C'est la même chose. Ok. Pareil. Comme ça කියන බෑස. Comme ça කියනකොට මොකද්ද කියලා සා කියන එක පෙන්වන්න මොකද්ද කියන්න ඕනේ. C'est comme ça. කියන්නේ එහෙම කියලා කියත. ඒක precise මාදි. Moins précis. Okay. Alors il, elle. V, Il. V. I. E. N. T. T. Okay. V-I-E-N-T. Ok. Il, elle, on. Ok. On a voté comme il est. Ok. Il est passé. Nous. Comment dire? V. V. N, N. O, N S. N, S. Ok. Venons. Ok. Venons. Venons. Ok. Venons. ඒ අර නහයෙන් මේ ශබ්දය කරන්න බලන්න. ඕකේ. නහයෙන් තමයි සවුන්ඩ් එක ගන්න. Venons. 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 Okay. Venons. මම දැන් දාලා තිබ්බ වීඩියෝ එකක් Facebook එකේ ප්‍රංශ අකුරු එකේ වගේ ඉලක්කම් වගේ શબ્ද කරලා එක්කෙනෙක් කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබ්බා මේ නහයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ කියලා. මම කිව්වා ඉතින් එයාට තමයි හරියට දීලා තියෙන නහයෙන් තමයි શબ્ද කරන්න ඕන. මොකද එහෙම කියන්නේ නැතුව තේරුම් ගත්ත එක කොහොමද කෙනෙක් ඒක ලොකු දෙයක්. Okay. මොකද සමාන શબ્ද තියෙනවා නහයෙන් තමයි venons. Okay. No. නහයෙන් තමයි શબ્ද එන්න ඕන. Okay. ඒ නිසා මේ සාමාන්‍ය පුද්ගලට එහෙම මුකුත් හිච්ච ගාම නහයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ කියලා ඇහුවේ කියලා ලොකු දැනුමක් එයාට. හොඳ අවධානයක් තියෙනවා. Okay. අර මේ ඒ වගේ શબ્දකදී අවධානය කරමු ගන්න ඒ විදිහටම තේරුම් ගන්න බලන්න. શબ્දය. ඒ විදිහටම කරන්න බලන්න. venons. Okay. හරි. වූ කොහොමද කියන්නේ? වෙන්නේ කොහොමද ඇපල් කරන්න බලන්න. V, A, N, වේ ආද අද N, Z. 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 Z.
E නෑ Z. ඉංග්‍රීසි වල තමයි Z වගේ හිම ශබ්ද මේක ෆොන්සේ Z. ඕකේ අපි තව මේකට කියනවා මේ ස්පෙල් කරන එකට කියනවා ඔර්තෝග්‍රාෆ් කියලා. ඕකේ ඔර්තෝග්‍රාෆ්. මේ ලියන විදියට. ඕකේ ඇප්ලයි කරනවට කියන තව එකක් තමයි donnez-moi l'orthographe. මට දෙන්න ඔර්තෝග්‍රාෆ් එක. ඔර්තෝග්‍රාෆ් නෙමෙයි ඔර්තෝග්‍රාෆ් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ලියන විදිය ස්පෙල් කරන විදිය. ඕකේ il el pluriel P B E E V V V I V I no V VE V N N WN dozen dozen N NT ඕකේ වියන් ඕකේ මේක දැන් හැමෝටම මම හිතනවා පුළුවන් කියලා දැන් සමහරට වැරදුනා නම් බලන්න දවසට 5 පාරක් විතර ලියන්න බෙහෙත් බොනවා වගේ ඊට පස්සේ සතියක් විතර ලියන්න අර ඉස්කෝලේ කාලේ මේ කටපාඩම් කරන්න ඕගොල්ලෝ චක්කරේ වගේ හැමෝම එහෙම කරානේ ඉස්කෝලේ කාලේ 3 වාරණ 3 6 9 12ම කියාගෙන 3 වරක් එහෙම කියනවනේ ඒ වගේ ඉලක්කම් වගේ මේවා පුරුදු වෙන්න ඕන ලියලා මොකද මේ මෙතනවා මේ වැඩේ මගහැරලා ඉදිරියට යන්න බෑ කවදාද හරි අවස්ථාවක් එනවා මේක ආයිත් ඔයාලට මතක මේක භාවිතා කරන්න වෙනවා එතකොට ඔයා ආයිත් පල්ලෙහාට යනවා මේක හරියන්නේ නැත්නම් ඒ නිසා මේක අර මගහැරලා යන්න බෑ ඔයාලට භාෂාවත් එක්ක ඉදිරියට යද්දි ඒ නිසා කොහොම හරි මේ වැඩ කටයුතු කොටස වා කළ යුතුමයි ඉදිරියට යද්දි ඒ නිසා ඒක දැම්ම කරලා ඉවර කරන්න දැන් අද බැරි වුණොත් එහෙම වෙන්නේ ඔයාලට කවදා හරි හෙට හෝ මාසයක් ගිහිල්ලා හරි විභාගයක් හරි කවදා හරි දවසක ඔයාලට යුස් කරන අවස්ථාවක් එනවා එතකොට ඔයාලට ආයෙත් මේ අමතක වෙනවා එතකොට ආපස්සට එනවා ඒ නිසා ඒ ඉගෙන ගන්න එක හරි ඉගෙන ගන්න වෙනවා කියන්නේ දැන් ඒ බැරුණොත් මාත් ඉගෙන ගන්න බෑ ඒ නිසා දැන් මේක ඉගෙන ගන්න ඉවර කරලා දාන්න ඉවරයි ඒක ඊපස්සේ වගේ ඒක අචීව්ඩ් වෙනවා ඒක වැඩේ දාන්න ඕකේ දැන් il Vien පුළුවන්ද එදෙන විදි ගොඩක් අපි කතා කළා වෙනිය එකක් කියන්න බෑ HV අලමස ඔබ යන ක්‍රමයක් මොන වගේ ක්‍රම වලටද මේ වෙනිය ස්කෑන් පුළුවන් මොන වගේ වැඩවලටද අපි නැති තැනකට යනවා කියන එක ඕකේ කොහොමද ඒක කියන්නේ je viens උදාහරණයක් දෙන්න ඕකේ HV do Sri Lanka je viens non no je viens de Sri to Lanka Sri Lanka je viens ඕකේ මේක ඔරිජින් එක ගැන කතා කරේ je viens du Sri Lanka Sri Lanka ඕකේ Je viens à Lyon la semaine prochaine. Ok, je viens à Lyon à Lyon la semaine la semaine prochaine prochaine. Ok, ඒ කියන්නේ දැන් මේක දැන් අහන් ඉන්න කෙනා ලියොන් වල තමයි ඉන්න ඕන. ඕකේ. ඔයාලට පැහැදිලිනේ තේරුණේ ඒක. ඔව් මොකද දැන් මම උදාහරණයක් ආයෙත් මතක් කරන්න මම සිංහලෙන් කිව්වොත් එimhe ඔයා කියන්නේ නැහනේ. මම ලියොන් වලට එනවා ලබන සතිය කියලා ලියොන් වල නොඉන්න කෙනෙක්ට. නේ? ඒක පැහැදිලිද ඒ අදහස සංකල්පේ ඔව් සර් වෙන දැන් ලියොන් වල නැති කෙනෙක්ට ඔයා කියන්නේ මම ලියොන් වලට එනවා නෙමෙයි යනවා කියලා නේ යනවා කියලා. එතකොට ඔයා අලේ කියලා යූස් කරන්න ඕන je vais à Lyon je vais aller ඕනෑම සාමාන්‍ය පොදුවේ කතා කරන කෙනෙක්ට හැබැයි ඒ පුද්ගලයා ලියොන් වල නම් ඉන්නේ මේ මොහොතේ වර්තමානයේ එතකොට ඔයා කියන්නේ je viens à Lyon මොකද අපි ඔහු වෙතට යනවා ඕකේ ඒ පුද්ගලයා ඔහු okay වෙතට යනවා ඒක මම ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරා ඒක මතක තියාගන්න ඕකේ මොකද මේක අර එනවා සහ යනවා තමයි දෙන්න නමුත් ඒක තේරුම් ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ කතා කරන්නේ කාත් එක්කද කියලා. Je viens d'arriver. Je viens d'arriver. ඔන්න එතකොට තව වෙනස් ක්‍රමයක්. එතකොට මොකද්ද මේක අදහස් වෙන්නේ? I'm going to arrive I have just arrived මම දැන් ආවා විතරයි. ඕකේ. ආවා විතරයි ඕකේ. Je viens d'arriver. ඕකේ. එතකොට අර the එකදී මේ venir the plus verb එකදී මේ දැන් කළා. මේ දැන් කළා ඒ ක්‍රියාව arriver කියන ක්‍රියාව. කියන්නේ දැන් ආවා විතරයි. ඕකේ. තව පුළුවන් කියන්න උදාහරණ. අපි ගොඩක් බලතා. venir. ශර්ෂේ එක ඔව්. venir chercher කොහොමද කියන්නේ? උදාහරණ. je viens The Je viens de chercher.
Je viens. Alors, එහෙම කියන je viens de chercher කිව්වොත් මොකක්ද තේරුමෙන්නේ? Bien de chercher. I'm going to. Search. I just speak. Look I have for. just searched. Search. Okay. Alors, je viens de chercher මම මේ දැන් ඒ කලාව විතරයි. හොයුවා විතරයි. Okay. Je viens chercher monter à l'école. Okay. Je viens d'aller chercher. Ok, je viens d'aller chercher. Je viens de chercher. දැන් මෙහෙම ඉවොත් Je එන්නේ viens මොකක්ද හොයනවා කියලා. Okay. chercher les enfants Okay. à l'école. Je viens de chercher mes clés. Okay. Je viens de partir. Je viens de partir. Alors, පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. මොකද ඒක ඔය දෙකම අදහස් දෙකම කම්බයින් කරනවා නම් ඒ කියන්නේ එකක් තමයි මේ දැන් කළා කියන එක. දැන් මේ දැන් ඔයා පික් අප් කරා නම් කවර් ගිහිල්ලා ඒක කියන්නේ je viens d'aller chercher. එතකොට මේ තොරනේ aller කියලා. Okay. Je viens d'aller chercher mes enfants à l'école. Okay. Mes enfants à l'école. Okay. මම මේ දැන් පිටත් වුණා මේ ගිහිල්ලා ආව විතරයි. Okay. chercher Okay. à l'école. Mes enfants avec S. Ok. Je viens d'aller chercher mes enfants à l'école. Ok. Bien. මම මේ දැන් ගියා විතරයි. ඒ කියන්නේ ගිහිල්ලා හොයා පික් අප් කරන්න මම ළමයිව ගේන්න ගියා විතරයි. කියන්නේ මම ගිහිල්ලා ඉන්න දැන්. Okay. Cool. නැත්තම් ඔය මේක අර අපි මේක දෙකම කතා කරලා නෑ එකපාර. අපි කතා කරලා එකක් je viens. Ok. Je viens d'arriver au Je viens supermarché. chercher. Ok, je vais. Non, pardon. Je Viens d'arriver au je viens supermarché. d'arriver. Je viens d'arriver D'arriver au supermarché. au supermarché. Je viens Mhm, chercher mhm. les touristes Ok, je à viens. l'aéroport. Ok, je viens chercher les touristes. Ok. Touristes à l'aéroport. À l'aéroport. Touristes à l'aéroport. Aéroport. Ok. Je viens chercher. මම යනවා මොකද්ද පික් අප් කරන්න ටූරිස්ට්ලා එයාපෝට් එකට නේ. Beaucoup de tourists viennent visiter Paris toute l'année. Ok, beaucoup de touristes. Beaucoup de touristes viennent ok, visiter Visiter Paris Paris. Paris toute l'année. toute l'année. Toute l'année. ඕකේ හොඳයි තේරුම් ගොඩක් හොඳට විස් කරනවා ඔයගොල්ලෝ වාක්‍ය. ඕකේ පුළුවන් ද පුද්ගලයෙක් වගේ විසිට් කරගෙන යනවා කියලා කොහොමද අපි කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් කතා කළා ගැන. ඒ වගේ වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් කිසි පුද්ගලයෙක් තව පුද්ගලයෙක් විසිට් කරන්න යනවා. On the visit. Ah oui, c'est rendre visite. ඔව් කොහොමද ඒතකොට ඒක භාවිතා වෙන්නේ මේ වාක්‍යයක? Ah. අපි කතා කරන්නේ මලිත්ගේ ආච්චිසිය එනවා ඊට පස්සේ මලිත් යනවා ආච්චිසිය අපේ අපි දෙකම කතා කළා. Je rends visite Je rends visite. visite Mon Grandparents. ok mais හරිද බං je rends visite mes grands-parents එහෙමද වාක්‍ය වෙයි oh, égal pula. mes grands-parents වාක්‍ය හරිද Je viens rendre visite mes grands-parents. je viens ok je Rendre viens visite. ok මම එන ok මම ඒක je viens rendre එතකොට එන්නේ je viens එතකොට rendre conjugate වෙන්නේ නැහැ ok Infinitive. infinitive ok Oh, je viens infinitive. rendre Visite mes grands-parents. හරිද වාක්‍ය නැහැ. මට අඩු ආදාන්න ඕන නේද? කොතනද එන්නේ අර මේ කියන එකට ඉස්සෙල්ලා voilà ok හැමෝටම clear එක Also, ok à mes grands-parents. donc rendre visite à quelqu'un තමයි ඒක expression එක rendre visite à À quelqu'un mes grands-parents. දැන් අර මේ විසිට කරන පුද්ගලයා මම අපි නොවන සාමාන්‍ය ප්‍රොනවුන් එකක් නොවේයි නම් එතකොට මේ අපි ආදාර කියන්න ඕනේ කවුද කියලා නෑ එතකොට je tu il වගේ නම් මේ එතකොට අපි ප්‍රොනවුන් එක දාන්න ඕනේ ඉස්සරහට මේ ප්‍රොනවුන් එක මේ
je te rends visite. Ok. මම ඔයා විසිට් කරනවා. Je lui rends visite. Je leur rends visite. ඒ වගේ. අර ඒ වෙනම කැලලක් එනවා මෙතන මේ je සහ venir verb එකේ conjugate වෙන එක අතරට. Okay, sir. ඒ කියන්නේ අර විශේෂ පුද්ගලයෙක් නොවේ නම් අපි ඒ කියන්නේ අපි කියලා අපි verbs දිනන verbs වල දාලා තියෙනනේ pronouns නේ. ඒවා දාලා වෙන ඕන කෙනෙක් නම් ඒ කියන්නේ නමක් තියෙන කෙනෙක් නම් okay. ඔව් අය මම අපි okay. ඔවුන් ඒ වගේ නෙමෙයි නම් තියෙන්නේ. මේ දෙමව්පියෝ සීයලා යාළුවෝ වගේ අරයාගේ යාළුවාගේ යාළුවා එහෙම එක ඒවා නම් වගේ තියෙනවා නම් මේ එතකොට අපි ආදාලා කියන්න ඕන කොහොමද විසිට් කියලා. Okay, sir. ඕකේ දැන් සර් කොහොමද අතන පරියකට ආදාන්න පරිය නෑ විසිටේ පාරි විසිටේ වලට ආයෙ නෑ මේ වගේ නගරයක් තැනක් විසිට් කරද්දී ආයෙ නෑ විසිටේ පාරි je suis à Paris එතකොට එනවා මම ඉන්නේ පැරිස් වලද être එකේ දෙනවා ඕකේ être il est à Paris il travaille à Paris විසිටේ කියන්නේ විසිටේ එක මේ ඩිරෙක්ට් එකක් එන්නේ අපි මේකට කියනවා COD කියලා කොම්ප්ලිමන්ට් ඩිරෙක්ට් කියලා එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ අයුසයි කළ බතක් නැත. මොකද COD ඒවා අමාරුයි sir. ඒවා තමයි අපි කතා කරන්නේ ඕකේ ඔය ඉස්සරහට තියෙන ඒවා මම හිතන්නේ ආවලට එච්චර වැදගත් COD තියෙනවා ආවලට එච්චර ලොකුට නැහැ COD ඕකේ අර verb එකේ අඳුර ගන්න වෙනවා හාල්ට COD COE ද කියලා දැන් මෙතන මේ පවුන් කියන COE එකක් ඕකේ visit මේ තියෙන ඒ කොම්ප්ලිමන්ට් ඩිරෙක්ටර්. voilà ඕකේ හොඳයි venir යූස් කරන අවස්ථා කීපයක් පැහැදිලිද මේ ටික ඔව් sir. හරි බලමු එහෙනම් අපි තව ඊළඟට මොකක්ද කතා කරපුව බැක් කියන බෑ être okay être conjugation එක හැමෝටම පුළුවන් නේ Je suis. පුළුවන්. je You suis Je suis. ඕක Tu es. Il, elle, Elle. et, කොහොමද මේක comment appelle-t-on et S, S. et, s S, T, S. t ok tu wala Tu es. S. s ok s nous Nous son. comment S. s S. O. M. M. deuxième S. deuxième ok deuxième, Deuxième. sorry, S. s ok vous Vous êtes. comment écrire Ok. et chapeau, Accent et circonflexe. chapeau, alors ok accent circonflexe Circonflexe. chapeau කියන්නේ chapeau කියන්නේ අර slang වගේ විශේෂ මේ කිව්වට කමක් නැහැ පුංචි ළමයින්ට පැහැදිලි කරනවා Nej. chapeau කියන්නේ සාමාන්‍ය British Il, people. Mamma. elle. ok il elle On. alors On. s O. S-O-N-T. N. n t T. ok s tiens ok sont ils sont et elles sont ok vous êtes nous sommes Nous sommes. ok il elle est tu es je suis ok බලමු එදෙන අවස්ථා මතකද එදෙන අවස්ථා Je suis au supermarché. okay ඉන්න තැනක් ගැන කියද්දී නේ ඉන්න තැනක් je suis to be වෙමි කියන්න. වෙමි okay je suis මම වෙමි ඒ වගේ okay සුපර්මාර්ෂේ ගොඩක් අපි සුපර්මාර්ෂේ ලිව්වා තුන් පාරක් විතර මාෂේ වැඩි වගේ. Jo. Pharmacy. à la plage, à la plage je suis à la plage Je suis médecin. chez le médecin okay je suis médecin okay වෘත්තියක් විදියට නේ okay, yeah. ok médecin ok enfin, je suis chez le médecin je suis chez le médecin කියන නම ඉන්නවා වෛද්‍යවරයා ගාව okay médecin Ok. Et maintenant, tu es infirmier. ok tu es Infirmier. infirmière Infirmier. Attends, chez regarde mon- infirmière Chez mon chien. c'est mon chien c'est mon chien Oui. ok nasal sound එක mon chien ok c'est mon ok mon chien
Mon chien. Oui, elle est coiffe, Elle est coiffe, coiffeuse. coiffeuse. Elle est coiffeuse. Maintenant, tu, je, elle, et après. Ah, ok. Nous sommes étudiants. Nous sommes étudiants. Euh, Étudiants. Nous, Nous sommes ah oui. étudiants. Vous Il est êtes grand. professeur. Il est Vous- grand. il est grand. Vous êtes Professeur. professeur. Il est grand. Ok. Où ça, il est grand. Il est grand. Il est grand et mince. Et mince. Ok, super. Et maintenant, elles sont. Ils sont au cinéma. Ils Ouais. sont, Oui. sont au cinéma. Ils, Elle. mes amis, Et- bien là, ok. Oui, mes amis. Thomas et Malit et Anaïs, ils sont au cinéma. Ok. Voilà. Mon sac est ici. Comment? Mon sac est ici. Ah, mon sac. Ah, ok. Mon Mon sac. sac est Et- ici. Ok. Est ici. Est ici kan. Est ici kita namanya kiri. Mon sac est Oh ici. là là, placard. Ok. Mon sac est ici. Très bien. Waktu kau qui pun nanti kena kino ada usahakan qui pun nanti kena kino ada. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pas essayé? Mon frigo est vide. Mon frigo. Mon frigo est vide. Juste comme celui de Thomas. Oui. Maintenant, il faut aller au supermarché. Voilà. Quatrième fois. Très bien, hein, vous avez utilisé le falloir. Ok. Mon frigo est vide. Ok. Être, pikataka Elle va itu pasti venir. tahu kan tapi kata bukan bagian mbak. Avoir. Avoir. Au revoir, oui. Tapi voir kata avoir, ok. Dan engkau tahu yang verb, mereka voir, ok. Kita baca. Avoir. Avoir wala muka conjugation lagi. J'ai, Alors, ok. Itu pasti kamu lagi lihat j'ai. Apostrophe. je, apostrophe, Mereka AI. J, ok. J, sama. J, J, apostrophe, AI. 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 Ok. Et après, tu Tu as. as, AS. Ok. Il, elle, Il a. a. Ok. Nous, Nous avons. Avons. nous avons A, V, V. O. N. S. NS. ok. Vous, Vous Avec. avez Z. Z, Z. Vous avez. Avez E. Voilà. Il, AVEZ. il, elle, ONT. 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 T. On. T. T. ONT. Ok. Et avec S. Ok. Voilà. Voilà. Elles ont. Damn, sound again, plural. Ok. Ils ont. It's so, ok. Ok. Avoir. Man har det tieno, ne? Tieno. Ok. J'ai un ordinateur. Ok. Ok. J'ai un ordinateur. J'ai un ordinateur. Et un Est-ce que vous avez un ventilateur? Jayan, Oui. chien qui s'appelle Charlie. J'ai un chien qui s'appelle Charlie. J'ai un chien qui s'appelle Charlie. Ok. Elle a ton tante. Elle a, Ah, tonton. Tonton. elle a un tonton. Ah, tonton. Article là, attends, regardez là. Elle a un tonton.
rendezvous ma. Elle a un rendez-vous médical. Elle a un rendez-vous. Rendez-vous médical. Un rendez-vous. Rendez-vous. Il faut un tiret. Un tiret également, mais il est un tiret médical. Médical. Ghê mà là tết. Mal à la Et tête. tu as un nouvelle voiture. Tu as Nouvelle, une nouvelle voiture. voiture. Il besoin Il y de, a beaucoup d'élèves dans la Comment? école. elle besoin de, Elle a elle a besoin de Ok. beaucoup d'argent. Besoin de non, pas beaucoup besoin. d'argent. Ok. Avoir besoin. Ok. Mais qui entend comme ça, prendre? Elle a besoin de beaucoup d'argent. Elle En, peut à Elle a il besoin. et peut Non. besoin beaucoup besoin. Alors, Elle va, Non. ok, elle va falloir. ok. Comment on arrive à dire? Follow the elle majuscule. en, Falloir. Ok. elle Parce en qu'il y a a besoin. Il me faut. Alors, Il me faut. il me faut. Alors, දැන් අපි කියමු අර්ජොන් කියන එක යූස් කරලාම කියන්න. ඕකේ. නොකර කියන්න තුව කියන්න. Elle a besoin beaucoup d'argent මේ වාක්‍ය මට කියන්න ඕන වෙනස් විදිහකට. කොහොමද elle මේ Elle faut il beaucoup il d'argent. il කියලා එකට එහෙම බෑරියන්න. ඕකේ. Il va falloir beaucoup d'argent. ඕකේ. වාෆලුව අපි for use කරමු වර්තමානයේ අවස්ථාවේ නිසා. Okay. Il faut beaucoup Falloir. avec le U beaucoup d'argent. නමුත් මෙතන කියවෙන්නේ ඇය කියලා. ඕකේ. කොහොමද ඒක Okay. කියන්නේ? ඒක ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද ඒ විස්තරේ? Lui Voilà. කොහොමද Louis එන්නේ කොතනද දෙන්නේ? on elle peut on lui Oh, il lui. faut Louis. il Okay. lui Lui. faut Il lui faut beaucoup d'argent. එතකොට මෙතන Louis කියන මේ pronoun එකකින් අදහස් වෙනවා ඔහු වෙන්නත් පුළුවන්, ඇය වෙන්නත් පුළුවන්. I Okay. will follow. Okay, sir. Il lui faut. දැන් මෙතන අපි argent කියන එක නැතුව ලියන්න පුළුවන්. ඒක ඇඩ්වාන්ස්. එහෙම පුළුවන් ද කාටද ගෙස් කරන්න ඒක? මොකක්ද sir? argent කියන්නේ නැතුව. දැන් අපි හිතන්න මේ On, Su. elle lui on on Oh. භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Okay. on. Okay. Ah, okay. මොකද අපි on එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් besoin. il lui en faut. Enfant. Ah, okay. Okay, argent. Okay. on කියන්නේ එතකොට අපි කතා කරපු දේ ගැන. Okay. Okay, can repeat කරන්න. Okay. Okay. හරි. දැන් අපි කලින් කතා කළා වචන tu as une nouvelle voiture. මොකද්ද මේක අදහස? You have a new car. You Okay. have a new car. Okay. එතකොට කාර් එක එයාට අලුත් එකක්ද නැත්නම් අලුතින්ම ගත්ත කාර් එකක්ද? මේක අදහස වෙන්නේ. එයාට අලුත්. එයාට අලුත්. ඒක සමහරවිට අලුත්ම එකක් වෙන්නත් පුළුවන් නේ. Oh, ඔයාට කොහොමද කියන්නේ මේ දැන් අලුත්ම කාර් එකක් කියලා. අලුතින්ම ගත්ත brand new කාර් එකක් කියලා. okay. What you doing? නෑ නුවල් එක ඉස්සරහට තමයි එන්නේ. ඕකේ. නුවල් කියන ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකෙන් ඉස්සරහට. Okay. මේ කොහොමද ඒක කියන්නේ? Neuf Neuf voiture. කියලා What's your කියන්නේ neuf? What's your neuf? ඕකේ දැන් අදහස හරි. නෆ් කියන එක ඇඩ් කරන්නේ පිරිමියවට. ඕකේ. ඒක හැම එකක් තමයි වචෝ. No. Neuve. Okay. Neuf. Tu as une Neuf. voiture neuve. Okay. You say one hour. You can do. Tu as une voiture neuve. Okay. Neuf. පිරිමි ගණන් neuf. ඉලක්කම වගේ. Okay. නමේ ඉලක්කම වගේ ලියන්නේ පිරිමි ගණන. නමුත් මෙතන voiture නිසා neuve. Neuf. කැමති නම් ඒවා ඉගෙන ගන්න. ඒක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් එක. Okay. Objectives වල පාඩමේ කොටසක් ඒක. කෙරේ. මේක මම දැකපු නිසා මම දැන් කිව්වේ. Okay. නැත්නම් සර්ගේ පාඩම් තියනවද ඔය? ඔව් මේක තියෙන ඇඩ්ජෙක්ටිව්ස් පාඩමක් තියෙනවා තනිකරම
අපි කලින් කෝස් එකේ ගහපු පාඩමක් සර් තියෙනවා. හරි. ඒක ඒක YouTube එකේ බලන්න. හරි සර්. ඕකේ විනාඩි 4ක් විතර තියෙනවා. හොඳට බලන්න තේරුම් ගන්න. Okay. මොකද ඒක ගොඩාක් සංකීර්ණ කොටස් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ adjectives වල හැදෙන හැටි ඉස්සරහින් දාන්න පිටිපස්සෙන් සමහර ඒවා දෙකෙන්ම දාන්න පුළුවන්. ඉස්සරහින් දාන්න පුළුවන් පිටිපස්සෙන් දාන්න පුළුවන්. ඔව් සර්. ඒක තේරුම ඒක වෙනස් වෙනවා. ගොඩක් තියෙනවා සර්. ඔව් මේ අර ඉස්සරහින් මෙනේ විතරකුත් තියෙනවා. ඕකේ ඒ නිසා මේ ඒක පොඩ්ඩක් ඒක අවධානයෙන් බලන්න. හිත මේ හොඳ කලබල නැති වෙලාවක බලන්න. ඕකේ. හරි සර්. එලියා බුකුද ලියුර දොල්ලා තබ්ල voilà il y a beaucoup de අපි ඉලියා භාවිතා කරේ නැහැ කලින්. ඉලි ඉලියා බුකුද ලියුර dans la දොල්ලා table තබ්ල dans la table සුලා sur ඉලියා බන්දේ beaucoup de de ලියුර livres ඕකේ livre සුලා තබ්ල sur සූ නෙමෙයි සූ කිව්වොත් එම යට සූ කියලා වාක්‍ය විදිහට එන්නේ මෙහෙම so එතකොට මේ යට එහෙම යට තියෙනත් පුළුවන් Where you going? උඩ තියෙනත් පුළුවන් අපි දැන් උඩ සූලා. නේද Yeah, sur I'm on a class. table sur la table ඕකේ sur Um, sur excuse me sir ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අර two way on watch you no කිව්වහම අර on watch you female හින්දාද අර no නැත්නම් වෙනස් වෙනා නේද ඒකයි ඔව් පිරිමි නමුනයක් තිබ්බනවා brand new කියන අදහස තමයි nerve එකකින් එන්නේ nerve okay. ඒක පොඩ්ඩක් tu as un frigo neuf complicated ඒක ඒක වෙනස් නේද ඒක වෙනස් වෙනවා නේද oh, oh. male female අනුව no no neuf නැත්නම් neuf okay okay thank you elle a une maison neuve ඉලා තොන්තේ වන් අන් il a tenté වන් tonte c'est-à-dire quoi තොන්තේ අන් ඔන්ස් ok il est 30 ans මට තේරුණා Pardon. වාක්‍ය il a tenté parce වයස que වයස ah il a 30 වයස ans okay 30 ans il a no තොන්තොන් ඉලා තොන්තේ ah okay un tonton no ඉලා he is 31 years old oh okay Yeah, 31 okay, years okay. old. il a Ah, yeah, 31 ans that's true. okay et තොන්තේ අන් elle pas il okay elle a 30 ans 31 un an unknown okay oui 31 ans oh là là ඉස්සෙක්කයි okay අවුරුදු 31 එස්සකුරා අනෝ okay ඔව් ඒකේ වයස කියන්නත් පුළුවන් තව මේ එකක් තියෙනවා අපි කතා කළා ඉලියා කතා කළා ඉලියා කියන්නේ දැන් තේරුම් දෙකක් තියෙනවනේ ඉලියා වල එකක් තමයි ඉලියා කිව්වොත් එහෙම ඔන්න මේ there is there are කියන එකනේ තියෙනවා කියන එක තිබේ නමුත් ඉලියාගේ තව දහසක් තියෙනවා මොකද්ද මතකද ඔයාලට අදහස තව දහසක් තියෙනවා ඉලියා කලින් කියන එක වෙලාවක් කිව්වොත් එimhe ඉලියා 3 මිනිත් Oh, විනාඩි 3ක් ඕකේ ඊට කලින් ඉලියා අනු අවුරුද්දකට කලින් එතකොට Ah, පස් okay. අතීත එක වාක්‍යයක් අවශ්‍යයි මොකද්ද උනේ කියලා කියන්නේ තේරෙන්නේ නමුත් අර ඉලියා වල තියෙනවා වෙලාවක් එක එනවනේ ඉලියා il y a une heure පැයකට කලින් il y a 3 mois මාස 3කට කලින් එලා අබි පැරේ ඉලියා අනයි il y a un an elle a habité à Paris il y a un an ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට කලින් එයා ජීවත් වුණා පැරිස් වල okay bien alors නෑනේ සර් එහෙම වෙන්නේ නෑනේ ඒක il මොකද්ද il a habité නේ ආනේ ඒක හරි ඕකේ පස්සේ කොම්පස් පස්සේ කොම්පෝස් එක අපි කරන්නේ ඒක නෑ අපේ okay. ප්‍රසන්න වාක්‍ය හරි අවුවා තමයි යුස් වෙන්නේ okay තව අපි යුස් කරපු ඉගෙනත් මොකද්ද ඔබයා faire faire okay faire වල කියන බල conjugation එක je කොහොමද එන්නේ F R අර pronounce E මොකක්ද එන්නේ ශබ්දය S je je fais okay FAIS yes tu FAIS yes pareil Pareil. pareil okay tu fais F I E T E T f fait okay fait nous F R E FA no person faisons okay faisons vous faites uspet vous faites faites fait ilol pon ils ils elles font 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 okay font 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 pon
Phone. phone, Fond. T शब्द වෙන්නේ නැහැ. phone, Fond. Phone. On. OK. On. phone, Blanc. phone, Blanc. Les cheveux phone, blancs. ඒ වගේ. Fond. Cheveux blanc. OK. On. 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 OK. Blanc. On. ඒ වගේ. Mm. Fond. OK. OK. Bien. හොඳයි. Faire. එතකොට මේකේ වාක්‍ය අපි යෙදෙන අවස්ථා කිහිපයක් කතා කළා. මොනවද යෙදෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් මේකේ? Ah, ජේපෑ මා දෙව්වා මේ දෙව්වා Mais devoirs, OK. Je fais mes devoirs. OK. Il fait très chaud. Il fait très il chaud. fait très chaud. Euh, එල්ෆෑ දූ ස්පෝ il fait du sport. Il Il fait- fait du sport. Il fait du sport. Fais gaffe. Fais gaffe, OK. Fais gaffe quel mot terme? Fais gaffe. Attention. Attention. Look. How do you say? Fais gaffe කියන්නේ මේ Balanda. අවධානයෙන් Avadani. ඉන්න. OK. Be careful ඒ වගේ. OK. Une gaffe කියලා කියන්නේ වැරද්දකට. OK. Une gaffe. නමුත් මෙතන එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකේදී එහෙම නෙමෙයි ඉන්නේ. Fais gaffe කියන්නේ මේක මේ Attention. fais attention කියන එක. OK. OK. මේක slang. OK. Fais gaffe. එල්ෆෑ අන්මිත Il fait Oh. 1 mètre. OK. Il fait 1 mètre. 1 mètre. ජේපෑ රෙපරේ මාවච්චු Voilà. Je fais réparer ma voiture. pay attention Fais attention. Faites attention. Mes enfants Mhm. faire devoir. Mes enfants Mes enfants font font devoir. devoir. නිකම්ම නවුන් එකේ නවුන් නැතක එනවන ආටිකල් එකක් කරේ මොකක් කරේ මේ පොසෙසිව් ඇඩ්ජෙක්ටිව් එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ homeworks නේ. Ah, leur. Leur. OK. Leur. Leur devoir. Ayo, තමයි සදන්න නැත්තේ ඔය leur. ඒවා ඉතින් දිගටම මේ භාවිතා කරන භාෂාව එතකොට තේරෙනවා අඩුවක් තියෙනවා කියලා වාක්‍ය මොකක් හරි මේ ෆොන් දෙවුවා කිව්වා මට තේරෙනවා අඩු දෙයක් වගේ අර ඒ හැඟීම ඇති වෙන්න ඕන ගොඩක් භාවිතා කරන්න ඕනේ මෙන්න කිසි අවස්ථාවක ඔයාලට තේරෙනවා Il fait la cuisine. il fait la cuisine Vous faites cuisine aussi. attends vous faites OK Vous faites cuisine. faites la cuisine මම ළඟදී වීඩියෝ එකක් දැක්කා ඒකේ තිබ්බේ විදේශිකයෙක් සිංහල භාෂාවෙන් කතා කරනවා දැන් එයා ඉගෙනගෙන තියෙන පොතකින් හෝ නැත්නම් ලංකාව ජීවත් වෙලා වගේ මම හිතන්නේ එතකොට එයා මේ කිව්ව වාක්‍යයක් මට පුළුවන් නැහැ කියලා ඕකේ දැන් සාමාන්‍ය වදන සිංහල භාෂාවේ නෙගටිව් වාක්‍ය හදන්නේ කරනවා මම කරන්නේ නැහැ කනවා මම කන්නේ නැහැනේ මම බොනවා බොන්නේ නැහැ එයා එහෙම පුරුදු වෙලා මේ පුළුවන් කියන එක පුළුවන් නැහැ කියලා මේ කිව්වා. ඉතින් මට තේරුණා ඒ හැදීම මේ කියන්නේ පොඩි වැරද්දක් තියෙනවා කියලා. ඔයාලට තේරෙනවනේ. ඔක දැන් පුළුවන් කියන එකේ නෙගටිව් එක බෑ. ඔක ඒක ඉරෙගියුලර් සිංහල වල. ඒක මොකද ඔයගොල්ලෝ ඒව හිතන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඔක්කොම ස්වභාවිකව ඉගෙනගෙන තියෙන සිංහල භාෂාවනේ. එතකොට මේ පුළුවන් කියන ක්‍රියාපදයේ නෙගටිව් එක ඉරෙගියුලර් කියලා අපි ඒක දීර්ඝයක් විදිහට දන්නේ නැහැනේ. කවුරු ඇහුවොත් එහෙම සිංහල භාෂාවේ මට දෙන්න ඉරෙගියුලර් නවුන් එකක් verb එකක් කියලා අපිට එහෙම හිතන්න ඕන මොකද්ද කියලා එකපාරට මතක් වෙන්නේ නැහැ එහෙමනේ. දැන් අර මට ඒක විදේශිකයෙක් අර එහෙම කතා ඉගෙන ගන්න ඉතින් ඒකෝට අපිට කතා කරද්දි තේරෙනවා මේ මෙහෙම දේවල් තියෙනව නේද කියලා. දැන් ඒ වගේ දැන් ඔයාගේ දැනගෙන ඉන්න ඕන බෑ කියලා මේ නෙගටිව් වාක්‍ය බෑ පුළුවන් කියන එකේ ක්‍රියාපදේ බෑ කියලා. කියන්නේ මට පුළුවන් නැහැ නෙමෙයිනේ මම බෑ කියලා කියන්නේ. අර ඒ වගේ දැන් ප්‍රංශ වලත් තියෙනවා ඕනම භාෂාවක තියෙනවා ඒ වගේ දේවල්. මේ ඒවට අපි කියනවා මොකද්ද මේ ඉරෙගියුලර් cases special cases. ඒවා අත්දැකීමෙන් දැනගන්න ඕන භාෂා භාවිතා කරලා. ඒ හින්දා ගොඩක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන නේද ඔව් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන් තරම් මැසිව් ඉන්පුට් එකක් ගන්න කියලා තමයි ගොඩක් භාෂා ගැන මේ අධ්‍යයනය කරන මිනිස්සු කියන්නේ. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් භාෂාව අහන්න ඕන ඒ කියන්නේ Tamanට තේරුම් ගන්න දෙයක් තමයි අහන්න ඕන. ඕකේ. ඒ කියන්නේ රේඩියෝ එක දාලා පැත්තකින් උගුත් තේරෙන්නේ නැතුව නම් එහෙම අවුරුදු 10ක් කිව්වොත් එහෙම බෑ. ඒකට අපි කියනවා comprehensible input කියලා. ඒක සංකල්පය linguistics වල. ඒ කියන්නේ භාෂාව මේ මොකද්ද මේ
කියවෙන ඇහෙන ශබ්දේ මොකක්ද තේරුම් කියලා දැනගන්න ඕන. ඒතකොට ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන වීඩියෝස් වගේ දේවල් බලන්න. ඒ කරන දේ මිනිස්සු එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. විශේෂයෙන්ම කෑම හදන වීඩියෝස් එහෙම තියෙන්නේ. එතකොට ඔව් සර්. හරි ලේසි ෆලෝ කරන්න. මොකද ආ පේනවා මිනිස්සු කරන දේ. නැත්නම් vlogs වගේ මිනිස්සු කතා කරනවා නැවිදින ගමන් මේක කළා එහෙම කරනවා. එතකොට අර ෆලෝ කරන්න ලේසි ඔයාලට. විශේෂයෙන්ම මේ අර මිනිස්සු කෑම හොයන්නේ ඒව හදන්න මේව ඇඩ් කරන්න මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න. ඕකේ. එතකොට තේරුම් ගන්න ලේසි. මේ පේන නිසා හරියට මොකද්ද කරන්න කියලා. මේ සද්දේ එතකොට ඇසෝෂিয়েට් කරලාගේ සවුන්ඩ් එක. නැත්තම් මම හදලා තියෙනවා සිංහල භාෂාවෙන් සහ ප්‍රංශ වලින් තියෙන වාක්‍ය තේරුම. ඒ කියන්නේ මම මුලින්ම කියනවා සිංහල වාක්‍යය ඊට පස්සේ ප්‍රංශ වලින් කියන හැටි කියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒක ආ ඔව් තේරෙනවා. සර්. ඒක බැලුවා මම. ඕකේ. ඒවා මේ පැයක වගේ වීඩියෝස් තියෙන්නේ. ඒවා නිකන් ඉන්න වෙලාවට කෑම වෙනකොට පාරේ විදිනකොටනේ ඒවා අහන්න. ඕකේ. එතකොට මේ නිකම්ම ඇහිලා ඔයාලට ඒක ඔටෝමේට් වෙනවා දිගටම ඇසීම තුලින්. ඒකට අවශ්‍යයි යම් කිසි ඒ එතකොට ඇහෙනකොට ඔයාගේ බ්‍රේන් එක පටන් ගන්න ඔටෝමැටිකලි ඒ ඩෙවලොප් කරන්න මේ එක එක සංකල්ප එයාගේ කැමති විදියට. මුංචි ළමයි එහෙම ඉගෙන ගන්න එහෙමයි. මොකද ඒගොල්ලෝ ඇසීමෙන් දෙමපියෝ කතා කරන දේවල් ඇහිලා තමයි අවුරුද්දක් දෙකක් වගේ යද්දි ඒගොල්ලන්ගේ ශබ්ද ඒ විදිහටම කරන්න පටන් ගන්න දෙමපියෝ වගේම. දෙමපියන්ගේ ඇක්සන්ට් එකමයි පාවිච්චි කරන්නේ ළමයි දැන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් ලංකාවේ දකුණු පැත්තේ ඉපදෙන කට්ටිය කතා කරන්නේ ඒ විදිහට. මොකද මේ මිනිස්සුන්ට ළමයින්ට එන්නේ වටේ ඉන්න මිනිස්සු කතා කරන විදිහ. දැන් නුවර පැත්තේ මිනිස්සු කතා කරන්නේ මේ පැත්තේ. දැන් මාක්සයි වල ඒ වගේ. පැරිස් වල ඒ වගේ. ලී ගියොත් එම් පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඕකේ ඒ වගේ මිනිස්සු අර ඇක්සන්ට් එකත් එක්ක කතා කරන්නේ මොකද වට පිටාවේ එන දේවල් ඔළුවට ගිහිල්ලා ඒ විදිහම ඒතකොට බ්‍රේන් එක පටන් ගන්න ඒ විදිහටම ශබ්ද කරන්න. කොපි කරන්න. කෙබෙක් වල ඉපදෙන ළමයි කෙබෙක්. කැනඩියන් ෆ්‍රෙන්ච් ඒ ඇක්සන්ට් එකෙන් කතා කරන්නේ. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ඇහෙන හැටි. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් අහන්න ඕන. අහන්න. අහලා මේ ඒක තමයි තේරුම් ගන්න ඕන. ඇහෙන්නේ මොකද්ද කියලා. එතකොට ඒක කියවන්නත් ඕන. සර් එතකොට ග්‍රැමර් එකයිද? ග්‍රැමර් විශේෂයෙන්ම ග්‍රැමර් ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම අර විදියට කළොත් එහෙම යම්කිසි කාලයක් ඔයගේ විදියට කරන් ගියොත් එහෙම ග්‍රැමර් එක ඔටෝමැටිකලි ඔයාගේ බ්‍රේන් එක පටන් ගන්න අඳුර ගන්න. මොකද්ද කියලා. ඕකේ. ඒක තමයි ස්වභාවිකව ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. මේ ග්‍රැමර් කියලා වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ හැමෝත් එහෙම. ග්‍රැමර් හදලා තියෙන්නේ භාෂාව මේ අධ්‍යයනය කරන මිනිස්සුන්ට පහසු වෙන්න කියලා මේ අර තේරුම් පැහැදිලි කරන්න. නමුත් සමහර වෙලාවට ඒක පහසු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉරෙගියුලර් ගොඩක් කේසස් තියදී ග්‍රැමර් මේ වලින් පෙන්නලා දුන්නා කියා මේවා මෙහෙම තියෙන එක. නමුත් ඒවා කටපාඩම් කරාට ඒක ස්වභාවිකව භාවිතාවට එන්නේ නැහැ. ඒකට වායි ග්‍රැමර් තියෙන භාෂාව දිගටම අහන්න ඕන. අහලා විවිධ උදාහරණ එක්ක බලද්දී ඔයාගේ බ්‍රේන් එක පටන් ගන්නවා ඒ අඳුරගෙන තනියම තියරියක් හදා ගන්නවා භාෂාව වැඩ කරන්නේ මෙහෙම කියලා තමන් විසින්ම. ඒකට කොපමණ කාලයක් සාමාන්‍යයෙන් ඒකට ගොඩක් කියන්නේ අඩුම තරමේ මාස 6-7ක්වත් යනවා ඒක දිගට ඒක එක්ස්පෝස් කරලා මේ අහන්න ඕන. අහලා ඒ වගේම තමයි කතා කරන්න පටන් ගන්න ඕන. ඊපස්සේ කතා කරද්දී මිනිස්සු ආව මේ හරි ගස්සන්න ඕන වැරදෙනකොට නේ. මුංචි ළමයි කතා කරද්දී මේ වැරදුනොත් දෙමව්පියෝ කරෙක්ට් කරනවා. ඒවට මේ ඒවට ඉතින් කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ යාළුවෙක් එක්ක ප්‍රංශ කතා කරන කෙනෙක්. මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන. නැත්නම් තමන් විසින් රෙකෝඩ් කරලා අහන්න ඕන. තමන් කතා කරන දේ නැත්නම් දැන් ගොඩක් AI තියෙනවා. AIත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ කරෙක්ට් කරනවා. ඒ වගේ දැන් වර්තමානයේ ගොඩක් වෙනස් භාෂා ඉගෙන ගන්න විදිය පහුගිය කාලයට වඩා අපි භාෂා ඉගෙන ගන්න ඉස්සර ප්‍රශ්න ඉගෙන ගන්නදී මම මේ වගේ ටෙක්නොලොජිස් තිබ්බේ නැහැ. දැන් ගොඩක් ලේසි මේ මොකද ඔයාලට ගුරුවරයෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඕන දේ ඉගෙන ගන්න. ඔයාලට AI එකත් එක්ක කතා කරලා එයා ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරන හැමදේම. ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කිව්වා මේ ChatGPT වගේ ඔයාලට පැහැදිලි කරන හැමදේම කන්සෙප්ට්ස්. උදාහරණත් එක්ක. ඉතින් ආරම්භක අවස්ථාවේදී ඔයාලට කරන්න ඕන පුළුවන් තරම් භාෂාව මම තේරුම් ගන්න දේවල් ඒ කියන්නේ ඒවට කියනවා කම්ප්‍රෙන්සිබල් ඉන්පුට් කියලා. ඒ කියන්නේ පින්තූරත් එක්ක තියෙන කාටූන් වගේ මේ ඔයාලට දැනෙන්න ඕන භාෂාව කියද්දී එන ශබ්දය සහ පින්තූර දැක්කා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න ඕන. මේක වැදගත් වෙන්නේ. සර් මම එක දවසක් ඔය සර්ට කමෙන්ට් එකක් දැම්මා. කියන්නේ same thing එක හැමදාම කරන්න ඕනේ නැත්නම් different ඒව කළොත් එහෙම හොඳයි brain එකට same එහෙම කළොත් ඒක එතකොට යාට data එකයි තියෙන්නේ නේ. Okay. වැඩිපුර data දෙන්න බලන්න. විවිධ දේවල් කරා. නමුත් same එක කීපාරක් කරන්න
විවිධ ඒ කියන්නේ ඔයාගේ sources vary කරන්න ටික ටික. නමුත් අර මුලදී කරපුවා ආයෙත් කාලයක් ගිහලා ආයෙත් මතක් කරන්න. ඒ කියන්නේ අමතක වෙන්න දැන් ඔයා ඉගෙන ගත්තා මොකක් හරි conversation එකක් ඒක සතියක් අහලා වෙන එකට ගියාට කමක් නැහැ ඊට පස්සේ. නමුත් ආයෙත් මාසයක් විතර ගිහලා ආයෙත් එන්න පළවෙනි මුලින්ම අහපු එකට. ඕකේ සර්. දැන් මතකද අපි මුලින්ම කතා කර conversations අපි පන්තියේදී ඔව් සර්. මම රෙකෝඩින්ග්ස් ඒ මොකක්ද දුන්නානේ ඒවා මම කිව්වා නිකන් ඉන්න ගමන් පාරේ යද්දී අහන්න ඒවා කියලා. ඒවා දැන් ආයෙත් අහන්න. ඒ මුල ඒවා. මොකද මේ අමතක වෙන්න පුළුවන් නේ. පොඩි මතකද අපි ඉගෙන ගත්ත දැන් සයිඩ් දෙකට කලින් කෙමයි කියලා වචනයක්. මතකද? මොකද කෙමයි කියලා කියන්නේ. ගෙදරකට ගෙවැදීමක්. voilà අලුත් ගෙදරකට ගෙව දෙනකොට යන්නේ. okay ඒ ඒ පාටියට තමයි like කෙමයි කියලා කියන්නේ. okay එමයි. crémaillère la pendaison de crémaillère තමයි අදහස තියෙන්නේ. නැත්නම් crémaillère කියන්නේ මේ අර වෙනම මෙටල් ඒකට තමයි crémaillère කියලා කියන්නේ. නමුත් පාටියට තමයි ඒ concept එක එන්නේ. Ah oui, le week-end prochain, on a une crémaillère, ils vont rester avec vous. Vous devez venir à sa pendaison de crémaillère. Eh bah oui, pour notre crémaillère, elle nous fera des sushis au pitbull et elle nous racontera des blagues. ඒ වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ලේසි නෑ මේ භාෂාව සතියෙන් කරගන්න බෑ. ඒකට මේ කාලයක් යනවා. නමුත් ඒක අර අවශ්‍ය වෙනවා හරි මෙතඩ් දෙක යූස් කරන්න. ඕකේ අපි ෆෑ කතා කළා. අන්තිමට තියෙනවා මම හිතන්නේ අලේ. මතකද අලේ අන්තිම verb එක. අපි කතා කරනවා. අලේ කියන පුළුවන් conjugation එක. Je vais. je vais කොහොමද කියන්නේ? A-I-S. A-I-S. V verb නෙමෙයි V. Okay tu Toi. වා V VI V-A-S. okay il elle Wa. Wa. වා V-A. va nous නු Allons. Allons. Nous allons. allons Allons. Allons. allons I L-L. deux L O-N-S. okay Vous savez. vous Vous allez. avez Allez. A. Vous allez. L-L-E-Z. deux L okay deux deux L deux කියන්නේ දෙක කියන එක deux L okay vous allez il L. Bon. One. vont bon B-O-N-T. okay V-O-N-T Bon. vont L pluriel Vont. avec Vont. S okay use cases allez voilà On y va. on y va let's go Ça va bien. ça va bien දැන් ගොඩක් අලුත් ඒ කියන්නේ තරුණ කට්ටිය මතකද Allez-y. only go කියලා කියනවා okay ඒක slang only one only go okay ඒව හෙන්න පුළුවන් තව Allez, allez. allez allez okay allez allez les bleus බැලුවද Allez, les Allons, bleus. sir. Oui. හෙට මැච් එකක් තියෙනවා හෙටද මිත්. හෙට France vs හෙටද හෙට බදාදද? හෙට රෑ එකක් තියෙනවා හෙට. okay ඔව් හෙට රෑට. තව Voici. je vais Je vais Ça va? dormir. je vais dormir c'est ça Je vais manger. ah je vais manger Je vais prendre le train. le train train. je vais prendre le train Je vais prendre une douche. Il va, je vais prendre une douche je vais va prendre au douche dentiste. Comment? Elle va au dentiste. elle va chez le dentiste c'est ça ah chez le dentiste Elle va à la plage. elle va aller Elle va aller. she is going to go hein she va oh යන්නයි elle va යන්නේ aller. à la plage Ameva. comment Ameva. ça me va voilà මතකද ඒ වගේ concepts උත් තියෙනවා okay මට ඒක okay නේ ça me va Il va aux États-Unis. États-Unis il va États-Unis va aux États-Unis États-Unis aux Aux
Il va aux États-Unis. කොහොමද කියන්නේ? UK වලට මොකද්ද කියන්නේ? aux États-Unis. Royaume-Uni. Royaume-Uni, ok. Royaume-Uni. Royaume-Uni, Royaume-Uni. ok. Cette robe te va très bien. Comment? Cette robe, Ah, cette robe. te va, Robe. Robe. Te va, va très bien. Très Très bien. bien. très C'est bien. bien, oui. Cette robe. Allez le bleu. Allez le bleu. Allez les bleus අපි ලිව්ව උඩ. Okay. Allez les bleus. කොහොමද කියන්නේ? set robe එක මේ ඔයාට නෙමෙයි ඇයට ගැලපෙනවා කියලා. Kava. Bleu. Louis. Te va, lui va. Voilà, cette robe Louis. lui va très bien. කොහොමද කියන්නේ මේ set robe එක අනයිස්ට ගැලපෙනවා කියලා. Cette robe, elle va très bien. Comment? Set robe. Robe. Louis. No, අපි අනයිස් කියන නම යූස් කරන්න ඕන. Robe, elle va très bien. Okay. Anais. No. Alors, අනයිස් එහෙමද කොහොමද? Cette robe Anai. Va très bien. Très Cette bien. robe, elle va très bien. මෙහෙමද කියන්නේ? එහෙම හරියද? Cette robe Anai. The anais. Comment? The. No. No. එතකොට එන්නේ මේ අර concept එක තමයි De. නෑ. Va très bien à Anaïs. Okay. Alors, rendre visite à rendre visite à grands-parents. Aux grands-parents. Pluriel, ok? Aux grands-parents. Cette robe va très bien à Anai. Okay. Okay. අපි කලින් මොකද rendre visite වල මට වැරදුනා මම හිතන්නේ. Okay, à mes grands-parents, okay? À mes එතකොට එන්නේ. ඕ කියලා එනවා නැත්නම් grands-parents නැත්නම් මේ දෙබ්බ නැත්නම්. ඒක හරි. Voilà. À Anaïs. Cette robe va très bien à Anaïs. Okay? Cette cravate va très bien à Malit. Okay? Voilà. Et ça, pour gagner quoi, Like. lui, elle, te, me, leur, Eva, එදෙන්න බැරි නම් අපි නම කියන්න ඕන නම් මේ අදාළ නැති කෙනෙක් නම් මේ එතකොට අපි නම දාන්න ඕන නම දාන්නේ ආ දාලා ඕකේ කොහොමද විසිට් ආ මේ වගේ පොඩි දේවල් එක ඇඩ් කරන්න බලන්න ඔයාගේ දරුමට ඕකේ lui va bien ta leur බහුවචනෙන් නම් c'est robe කියලා බහුවචනෙන් එතන ඔවුන් වගේ ආව නම් අදහස ඕකේ තව තියෙනවද ඇතිද C'est bon? Yes. C'est bon, ça y est. C'est bon. Voilà. Allez, exactement, ça y est. Ça y est, ça y est. Voilà, être, ça y est. Ça y est, no, that's it. Ne? ඒ වගේ තේරුම් කීපයක් තියෙනවා. Ça y est. Okay? දැන් හරි ඒ වගේ තේරුම්. Okay, ça y est. That's it. Ça y est. මොකරේ achieve කරාමත් මොකරද වැඩේ හරිනා okay ça y est c'est fait okay ça y est ça y est ça y est ok c'est bien හොඳයි ප්‍රශ්න තියෙනවද දැන් මේක තමයි අද පාඩම පොඩක් දික්ුණා okay මොකද අපි කතා කරා මාතෘකාවෙන් පිට පොඩි දේවල් පිට නෙමෙයි පාඩමෙන් පිට මාතෘකාවට ඇතුළත් ok est-ce que vous avez des questions